وہ ایک لمحہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس لمحے پورے کا پورا نیریٹو تباہ و برباد ہو گیا، اس لمحے عمران خان کا عدالتی قتل ہوا، وہ ہم نے دیکھا۔ وہ کیا لمحہ تھا؟ آرٹیکل 5 کی بنیاد پہ لڑنے کے بجائے آرٹیکل 69 پہ لڑنے کی بات کی، اور وہ کون تھا کہ جب بابر اعوان نے عدالت کو ثبوت دینے کی بات کی تو اس کو منع کروا دیا گیا۔ 3 دن پہلے بھی یہ کیس بچ سکتا، ساری چیزیں میں عمران خان تک بھی پہنچاؤں گا کہ یہ ہوا کیا۔ ہم تو کل تک آپ کی تعریف کر رہے تھے کہ آپ نے ٹھیک دلائل دیے کورٹ کے اندر، آپ کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے ہماری حکومت کے ساتھ۔ میں دیکھتا ہوں کس جج کی مجال تھی کہ وہ وہاں سے باہر نکل سکتا۔ عدالت میں کے لگتے تھے اور ایک منتخب حکومت کا عدالتی قتل ہو رہا تھا اس عدالت میں، وہ ہم خود دیکھ رہے تھے، لیکن اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا ہوا۔ السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، عمران خان کا عدالتی قتل کس نے کیا؟ ایک سازش امریکہ سے چلی اور ایک سازش کمرہ عدالت کے اندر بھی ہوئی۔ میں وہ واحد رپورٹر تھا جس نے پورے گھنٹے لگا کر اس کیس کو سنا، اس کا ایک ایک لفظ نوٹ کیا۔ یہ میرے پاس تمام کیس کی روداد ہے، تمام ججز کے، تمام وکلا کا ایک ایک جملہ میں نے اس کیس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور آج میں نے محنت کی۔ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اندر عدالت کے عمران خان کے خلاف جو سازش تھی وہ کس نے کی، وہ کون تھا جس نے اس کیس کو آرٹیکل 5 کی بنیاد پہ لڑنے کے بجائے آرٹیکل 69 پہ لڑنے کی بات کی، اور وہ کون تھا کہ جب بابر اعوان نے عدالت کو ثبوت دینے کی بات کی تو اس کو منع کروا دیا گیا۔ یہ کیس جان بوجھ کے خراب ہوا، یہ بات ہمیں اب سمجھ آتی ہے۔ جب میں نے پچھلے تمام نوٹس کو فیصلے کے بعد پڑھنا شروع کیا، ان تمام چیزوں کو ریوائیو کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد یہ بات سمجھ آئی، اور میری پوری کوشش ہے کہ یہ ساری چیزیں میں عمران خان تک بھی پہنچاؤں گا کہ یہ ہوا کیا، یہ کیس جان بوجھ کر کیسے خراب ہوا۔ ایک تو عالمی سازش، ٹھیک ہے، سازش کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ صلاحیت چاہیے ہوتی ہے، ہمیں وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ سازش اتنی آسانی سے ہم پہ نہیں کھلتی، عام لوگوں پہ نہیں کھلتی، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ پیچھے کیا ہوتا ہے، ان کے سامنے نتائج آتے ہیں اور ایک دم چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لیکن فیکٹ کچھ اور بھی ہیں۔ فیکٹ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ عدالت کو غلط چیزیں دی جاتی رہی، جیسے جیسے یہ کیس آگے بڑھتا گیا ایسے ایسے غلط چیزیں عدالت کے سامنے رکھی جاتی تھی، اور کیس کو چلنا آرٹیکل 5 کی بنیاد پہ تھا۔ عدالت کو بتانا تھا کہ ہمارے خلاف یہ سازش ہوئی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم نے رولنگ دی ہے، لیکن اس کیس کو چلایا گیا آرٹیکل 69 کی بنیاد پہ، اور تمام وکیل ڈیفینسو رہے عدالت کے اندر، وہ یہ کہتے رہے کہ عدالت کا کام نہیں ہے ہمارے معاملات میں مداخلت کرنا، اور یوں رفتہ رفتہ یہ ججز کا موڈ خراب ہوتا گیا جب آپ نے ان کو غلط ڈاکیومنٹس دیے، جب آپ نے ان کو غلط بریف کیا۔ سی جے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال بار بار پہلے دن سے یہ کہتے رہے کہ یار یہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے جس نے اس ملک کے اندر اس مرکزیت کو قائم رکھا ہوا ہے، یہ اپوزیشن میں کیسے چلی جائے گی، ہمیں تازہ الیکشن کی طرف جانا ہوگا، ہمیں فریش مینڈیٹ کی طرف جانا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، سب سے بنیادی اور سب سے خوفناک پوائنٹ جہاں سے عمران خان کا عدالتی قتل شروع ہوا، وہ پوائنٹ بابر اعوان دلائل دے رہے تھے۔ بابر اعوان نے اس تمام تھیوری کو جو سازش ہوئی ہے اس کا پورا چیپٹر 1 بائی 1 پیش کرنا شروع کیا عدالت کے اندر۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کس طرح خط آیا، اس خط کے بعد کیا ہوا، اس خط کے بعد پاکستان نے کیا ہماری حکومت نے کیا کیا۔ یہ پوائنٹس جیسے بابر اعوان بتاتے چلے گئے، اور پھر بابر اعوان اس حساس نقطے پر پہنچے۔ بابر اعوان کہنے لگے مائی لارڈ، میں بہت حساس ہوں اس معاملے میں، عمران خان نے بھی بہت جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، یہ وہ خط تھا، یہ اس کا متن تھا۔ جیسے وہ یہاں سے آگے اس کو بڑھانے لگے کہ وہ آرٹیکل 5 کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ ہم نے آرٹیکل 5 کا سہارا کیوں لیا، تو اچانک اٹارنی جنرل آف پاکستان اٹھے، انہوں نے بابر اعوان کو منع کر دیا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے وکیل ہیں، میں اٹارنی جنرل ہوں، آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے یہ بات کرنا۔ یہاں سے آگے اب کیس جو ہے وہ ایک دم گھوم گیا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کیس میں اٹارنی جنرل ضرور ریاست پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، لیکن اس کیس میں کچھ اور وکلا بھی تھے۔ بابر اعوان تحریک انصاف کی طرف سے پیش ہو رہے تھے، علی ظفر عارف علوی کی طرف سے پیش ہو رہے تھے، اور امتیاز صدیقی عمران خان کی طرف سے پیش ہو رہے تھے۔ یہ وکلا سیاسی تحریک انصاف کا وکیل بھی تھا، اس میں عمران خان کا الگ وکیل تھا، اور نعیم بخاری
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वकील था। यूं आप समझें चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं, कैसे खौफनाक हकायक हैं। अटॉर्नी जनरल उठे, उन्होंने कहा जी कि आप चूंकि पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुल्क के अंदर कोई हुकूमत नहीं है, तो आप ये हिसास चीजें नहीं बता सकते। बाबर अमान जो है वो बहुत मोहतात हो गए और अब यहां से ड्रॉप सीन शुरू होता है। देखें, आप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अंदर आए हुए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हुए हैं, आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए आए हुए हैं और आपके ऊपर लाजम है कि आप इस केस को आर्टिकल 5 के तहत चलाएं। आप अदालत के सामने वो तमाम चीजें रखें। अदालत पूछती रह गई कि आप हमें बताएं, आप वो खत हमारे सामने रखें तो सही। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई फोरम नहीं हो सकता था। चीफ जस्टिस ने इनको बारहा कहा, आप हमें बताएंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। इन्होंने जस्टिफाई करना था आर्टिकल 5 को, ये जस्टिफाई करते रहे आर्टिकल 69 को। यहां से मामला बिगड़ता चला गया और इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ये सब मोहतात रहे। ये स्पीकर को प्रोटेक्ट करते रहे कि स्पीकर ये कर सकता है, जबकि अदालत कहती रही कि हमें आर्टिकल 5 बताएं, आपने 5 क्यों लगाया, उसके सबूत दें। यूं इमरान खान एक जीता हुआ केस, यूं एक पहली सीढ़ी थी बैनुल-अक़वामी साजिश की जो यहां से अबूर हो गई। केस दूसरी तरफ चला गया। केस जब दूसरी तरफ चला गया, अदालत ने फिर उनसे पूछा, आप हमें दूसरे वकील से पूछा। बाबर अमान की बारी जब खत्म हुई, उसके बाद जो दूसरे वकील आए अली जफर, उन्होंने भी केस आर्टिकल 5 पे बनाने के बजाय वो भी आर्टिकल 6 पे बनाए रखा। इस वक्त तो बहुत ज्यादा लोग ये बात कर रहे हैं ना कि अदालत ने सबूत क्यों नहीं दिए। इमरान खान पूछे उन तमाम वकीलों को जो उनका केस पेश कर रहे थे अदालत के अंदर, अदालत ने कितनी दफा उनसे पूछा कि आप हमारे सामने कोई चीज लाएं, और ये कहते थे ये बहुत हिसास मामला है, हम आपके सामने ये चीज नहीं ला सकते, आप उस तरफ ना जाएं। और इन्होंने खुद उस अमेरिका की साजिश को कामयाब करवाया और ये बजरिए सुप्रीम कोर्ट कामयाब करवाया। इनका जुर्म है अगर इन्होंने उस केस को प्रॉपर तरीके से, उस साजिश को अदालत के सामने नहीं रखा, उन मिनट्स को अदालत के सामने नहीं रखा, उन तमाम डिटेल्स को अदालत के सामने नहीं रखा जो अदालत जानना चाहती थी। मैं बारहा कहता हूं, इसके अंदर एक एक लफ्ज मैंने लिखा हुआ है। अदालत जानना चाहती थी कि आप हमें बताएं कि किसने क्या किया है। ये उधर मोहतात हो गए। इन्होंने कहा जी कि ये बहुत हिसास मामला है। अटॉर्नी जनरल ने यहां तक कहा कि माय लॉर्ड, आप अगर इसको जरूरी समझते हैं तो आप इसको इन कैमरा सुन लें। भाई, इससे जरूरी क्या था यार? एक हुकूमत गिर रही थी, इतनी बड़ी साजिश कामयाब हो रही थी, आपके ऊपर लाजम था, आपने बाबर अमान का मुंह बंद कर दिया। हम तो कल तक आपकी तारीफ कर रहे थे कि आपने ठीक दलाइल दिए कोर्ट के अंदर, और तो अब हमें आप समझ आती है कि जब फैसला आया तो सारा कबाड़ निकल गया, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया आपने क्यों नहीं बताई वो सारी चीजें? आप मोहतात हो रहे थे, क्या सुप्रीम कोर्ट से आप मोहतात हो रहे थे? अगर सारे लोग और सुन सकते हैं, आपकी काबीना सुन सकती है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उस खत को देख सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देख सकती? सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क को बचाना था, सुप्रीम कोर्ट ने इस हुकूमत को बचाना था। वहां तो कोई प्रूफ दिया ही नहीं गया। अदालत इनसे पूछती रही कि आप हमें बताएं। हमने फवाद चौधरी से पूछा, मैंने खुद फवाद चौधरी से ये सवाल किया कि यार कुछ तो दे दें अदालत को। वो कहते हैं जी 9 बंदे हैं इस पूरी साजिशी थीवरी में, 9 बंदे शामिल हैं। यार 9 बंदे शामिल है, वो अदालत को बताएं, कोई एक चीज तो अदालत को बताएं। अदालत को इन्होंने कोई चीज नहीं मांगी। अदालत सवाल इनसे बारहा करती रही और जो सवाल हुए इन्होंने उसके टेक्निकल जवाब दिए, ये इधर उधर घुमाते रहे। दूसरा और इंतहाई खतरनाक झटका कहां लगा? दूसरा झटका उस वक्त लगा जब इन्होंने बात की कि हम इस पे कमीशन बनाना चाहते हैं। इस पे फौरी अदालत ने इनको पकड़ लिया कि इसका मतलब है कि आप अब इस पे काम करेंगे। इसका मतलब है कि आपने अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, आपने कोई तहकीक ही नहीं की कि ये साजिश क्या है, इसका पाकिस्तान के किसी सियासतदान के साथ क्या ताल्लुक है। अदालत ने कई 100 बार ये सवाल किया होगा, 100 बार सॉरी माजरत, कई बार ये सवाल किया होगा कि आप हमें बताएं इस साजिश का पाकिस्तान के किस सियासतदान के साथ क्या ताल्लुक है। ये नहीं बताया इन्होंने। फवाद चौधरी ने हमें प्राइवेट बताया कि 9 लोग शामिल हैं, इन्होंने ये चीज वहां नहीं बताई अदालत के बारहा पूछने के बावजूद भी। ये सब कह के लगाते रहे, ये सब हंसी खुशी। और एक इस तरह जो फैसल जावेद है उसके चेहरे पे था, मलिका बुखारी के चेहरे पे था। बाकी नईम बुखारी कहते जी मैंने तो माय लॉर्ड सेरी बड़ी लेट की है। अदालत में के लगते थे और एक मुंतखब हुकूमत का अदालती कत्ल हो रहा था उस अदालत में, वो हम खुद देख रहे थे। लेकिन अब हमें समझ आ रही है कि वो क्या हुआ। गलत मालूमात दी नईम बुखारी ने भी अदालत को, गलत मिनट्स दिए नईम बुखारी ने। यूं ये केस आहिस्ता आहिस्ता खराब हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले दिन से मेरे चैनल पे जाकर वीडियोस देखें,
میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا. چیف جسٹس یہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہو جائیں, یہ ملک بچ جائے, وہ سازش کی طرف نہیں گئی ہے. یہ آرٹیکل 5 اور یہ سازش یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل اور ان کے وکلا کا کام تھا. یہ یہاں رک جاتے, یہ کھڑے ہو جاتے کہ مائی لارڈ اصل سازش یہ ہے, چھوڑیں آپ آرٹیکل 69 کو, آپ ہی فیصلہ کریں. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ انٹروین کریں, آپ دیکھیں آپ ملک کے سب سے بڑے ہیں, آپ کے پاس فیصلے کا اختیار ہے. یہ کچھ ہو رہا ہے ہماری حکومت کے ساتھ. میں دیکھتا ہوں کس جج کی مجال تھی کہ وہ وہاں سے باہر نکل سکتا, کبھی بھی نہیں نکل سکتے تھے. انہوں نے یہ کیس اس طرف لے کر ہی نہیں گئے. نعیم بخاری نے غلط معلومات دی, غلط حاضری تھی, غلط منٹس تھے. ایک جج کو ایک ڈاکیومنٹ دیا جاتا تھا, دوسرے کو دوسرا دیا جاتا تھا. ایک جگہ پہ ڈپٹی اسپیکر کے دستخط ہوتے تھے, ایک جگہ اسپیکر کے دستخط ہوتے تھے. کاغذ خراب, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس پہ عدالت جو ہے وہ بڑی, انہوں نے بارہا کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں غلط کاغذ دے رہے ہیں. ان کی تیاری نہیں ہوتی تھی. آتے ہیں اٹارنی جنرل پہ. اٹارنی جنرل نے کیا کیا؟ اٹارنی جنرل نے بھی دوبارہ پھر وہیں سے کیس شروع کیا کہ اسپیکر کا دفاع, اسپیکر کا یہ حق ہے, اسپیکر کا یہ حق ہے, اسمبلی کا یہ حق ہے. یار کسی نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اسپیکر نے جو رولنگ دی اس کی وجہ کیا تھی, اس کی وجہ کیا, کتنا حساس معاملہ تھا. اور ادھر عدالت کو کہتے رہے جی کہ یہ معاملہ بہت حساس ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اٹارنی جنرل نے بابر اعوان کو منع کیا ہے, رستم پہ آ کر اس کی زبان بند کر دی ہے کہ تم یہ بات نہ کرو, یہ بات تمہارا مینڈیٹ نہیں ہے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اب یہ اٹارنی جنرل جو ہے یہ آ کر عدالت کو بتائیں گے, یہ وہ تمام ثبوت عدالت کے سامنے رکھیں گے, یہ عدالت کو بتائیں گے کہ کون کون سا بندہ ملا ہوا ہے, یہ عدالت کے سامنے وہ خط رکھیں گے. لیکن اٹارنی جنرل نے عدالت کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا مائی لارڈ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف نہ جائیں. اگر آپ اس کو بہت ناگزیر سمجھیں تو آپ اس کو کسی ان کیمرہ بریفنگ بھی اس پہ طلب کر لیں ہم سے. یار ایک حکومت گر رہی ہے, اس سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ مجھے کوئی بتا دے, مجھے کوئی ویور میرا بتا دے کہ اس سے زیادہ ضروری کیا ہے. پھر جب وہ اس کو یہاں تک لے کے گئے, وہ اس کو انہوں نے خود یہ کہہ دیا عدالت کو کہ یہ معاملہ بہت حساس ہے, تو اٹارنی جنرل کو وہاں اصولی طور پہ رک جانا چاہیے تھا. وہ یہ کہتے کہ ہاں ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں ان کیمرہ میں, آپ آئیں ہمیں وہاں سنیں, ہم آپ کو وہ سارے چیزیں تیار کرتے ہیں, ہم اس کیس کو تیار کر کے لے کے آئے ہوئے. ان کو پتا تھا سپریم کورٹ سے یہ نہیں پھڑک سکتے, ان سب کو پتا تھا. کیا جرت تھی, میں آپ کو بتاؤں ان کے چہرے اتر گئے تھے جب عمر عطا بندیال نے کہا کہ الیکشن کی طرف معاملات جائیں گے. اپوزیشن کی ساری قیادت کے چہرے اتر گئے تھے. ان کو پتا تھا یہ 2 نمبر لوگ ہیں, یہ عدالتوں کو فیس نہیں کر سکتے, ان کی مجال نہیں تھی, یہ پھڑک نہیں سکتے تھے وہاں. لیکن اٹارنی جنرل اگر کاش اس ڈاکیومنٹ کو تیار کر کے لے کے گئے ہوتے, بجائے 3 دن عدالت کا وقت ضائع کرنے کے کہ اسپیکر پروٹیکٹڈ ہے, اسمبلی پروٹیکٹڈ ہے, وہ ڈاکیومنٹ وہ سازش لے کر جاتے, ان کیمرہ لے کر جاتے. عدالتیں سننا چاہتی تھی. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, میں روزے سے ہوں, میں نے اس کیس کو سنا ہے, میں نے یہ سارے ڈاکیومنٹس, میں نے نوٹس بنائے اس کیس کے, میں نے اس کے اوپر گھنٹوں لگائے ہیں. عدالت اس کیس کو سننا چاہتی تھی. انہوں نے خود قتل کروا دیا عمران خان کو. انہوں نے نہیں بتائی وہ چیزیں, انہوں نے وہ چیزیں نہیں بتائی جو عدالت جاننا چاہتی تھی, جس کی بنیاد پہ یہ کیس قائم تھا. یہ کیس 69 کے پہ قائم نہیں تھا, یہ اسپیکر کی پروٹیکشن پہ, اسپیکر کے اختیارات پہ, اسمبلی کے اختیارات پہ یہ کیس قائم نہیں تھا. یہ کیس قائم تھا آرٹیکل 5 پہ, عمران خان کی حکومت کے خلاف ہونے والی بین الاقوامی سازش پہ. یہ سازش کو بتانا وکلا کا فرض تھا. یہ رولنگ پہ بات کرتے رہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ حساس معاملہ ہے, ایک دلیل دی اٹارنی جنرل نے, اور وہاں سے معاملہ خراب ہونا شروع ہو گیا. پھر عمران خان کا عدالتی قتل, وہ ایک لمحہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس لمحے پورے کا پورا نیریٹو تباہ و برباد ہو گیا. اس لمحے عمران خان کا عدالتی قتل ہوا, وہ ہم نے دیکھا. وہ کیا لمحہ تھا؟ وہ لمحہ یہ تھا کہ جب اٹارنی جنرل دستبردار ہو گئے, جب اٹارنی جنرل یہ بات سمجھیے, جب اٹارنی جنرل رولنگ سے دستبردار ہوئے, سارا کیس ختم ہو گیا, ساری سازش ختم ہو گئی. اٹارنی جنرل نے جب یہ کہہ دیا کہ اسپیکر کی رولنگ غلط تھی, تو اس کا مطلب ہے سازش ہوئی ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو گرانے کے لیے امریکہ نے کوئی خط لکھا ہی نہیں. اس کا مطلب ہمارے سفیر کو دھمکیاں دی ہی نہیں. پچھلے 3 دن سے جس چیز کے اوپر کیس بننا چاہیے تھا, ملک کے سب سے بڑے لا آفیسر نے, اٹارنی جنرل نے اس کو سرنڈر کر دیا. مجھے بتائیں, آپ کسی کے پاس بھوکے, آپ پانی مانگنے جاتے ہیں, آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, آپ اپنا منہ بند کر لیں, کوئی زبردستی آپ کو پانی دے سکتا ہے؟ یہاں صورتحال یہ ہو گئی تھی
जब अटॉर्नी जनरल ने इस केस को दस्तबरदार किया, वो फौरी इलेक्शन पे उन्होंने छलांग लगाई, और ये वो लम्हा था जब तहरीक इंसाफ का अदालती कत्ल हो गया। ये वो लम्हा था जब सब ने ये एज्यूम कर लिया कि इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर आकर सरेंडर कर रहा है कि नहीं, आर्टिकल 5 भी गलत था। इसका मतलब क्या है? रूलिंग गलत थी, इसका क्या मतलब है? रूलिंग गलत थी, इसका यह मतलब है हमने जो भी किया, हमने आर्टिकल 5 लगाया वो गलत था, हमने अंदर एतमार की तहरीक को उड़ाया वो गलत था। इसका यह मतलब था कि हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, जो भी किया हमने खुद किया, और हमने जो किया वो गलत किया है, इसका यह मतलब था। यूं ये सबसे बड़ा झटका लगा इमरान खान की हुकूमत को। अटॉर्नी जनरल को वहां रुक जाना चाहिए था। जब चीफ जस्टिस ने इनसे सवाल पूछा कि आप बताएं जो डिप्टी स्पीकर ने किया है वो कानून के मुताबिक है या नहीं है, अटॉर्नी जनरल ने इसको पास ऑन कर लिया, लेफ्ट ओवर कर दिया। वो ये कहते कि जी माय लॉर्ड, ये कानून के मुताबिक है और आपको सबूत चाहिए, ये मैं वो सबूत देता हूं, ये वो साजिश है, मैं आपके सामने रखता हूं उठाकर। इन्होंने वो साजिश नहीं रखी, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं। इन्होंने उसको लेफ्ट ओवर कर दिया। अदालत ने ये अज्यूम कर लिया कि हाँ, जब मुद्दई खुद अपना केस सरेंडर कर ले, अदालत किसी को गले में नहीं डाल सकती वो केस, अदालत किसी के मुंह में वो दलाइल नहीं डाल सकती। 3 दिन मुसलसल जजेस इनको लेके जाते रहे इलेक्शन पे। अगर इलेक्शन पे ही जाना था, अटॉर्नी जनरल ने उस रूलिंग का दिफा नहीं करना था, अटॉर्नी जनरल ने उस बैनुल-अक़वामी साजिश को अदालत के सामने नहीं रखना था, तो 3 दिन तक ये क्यों स्पीकर को प्रोटेक्ट करते रहे? ये 3 दिन पहले ही अदालत का वक्त जाया ना करते, उस वक्त हालात डिफरेंट थे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, 3 दिन पहले भी ये केस बच सकता था, ये अगर डायरेक्ट इलेक्शन पे चले जाते। और फिर जब अटॉर्नी जनरल ने उस रूलिंग का दिफा करने से इनकार कर दिया, उससे दस्तबरदार हो गए मेरे भाई, उसके बाद कोई साजिश, कोई और दूसरी चीज जजेस के सामने नहीं थी, क्योंकि सारी ओपोजिशन की क़यादत और सारा मीडिया वहां मौजूद था, वहां एस्केप हो नहीं सकता था। प्लीज फॉर गॉड इस चीज को समझिए, ये केस इमरान खान की लीगल टीम ने खराब किया, उनके लीगल माइंड्स ने खराब किया, उन्होंने इस केस को सीरियस नहीं लिया। मैं अनोथ आपको ये कह रहा हूं, उन्होंने इस साजिश को अदालत के सामने पुट अप नहीं किया। जब उन्होंने रूलिंग से हाथ उठाया, पीछे कुछ भी नहीं बचता। सोचें इस बात को, जब उन्होंने यह कह दिया कि स्पीकर ने गलत किया है, फिर वो कत्ल हो गया, फिर हमने खुद इमरान खान को अदालत में कत्ल होते देखा, फिर पीछे कुछ भी नहीं बचा। और फिर ये जब इलेक्शन पे गए और इनका नैरेटिव वहां से खराब हो गया। चौथा और सबसे बड़ा ब्लंडर इनका क्या था कि वही अदालत जिसको ये कह रहे थे कि आपका कोई काम नहीं है असेंबली के मामलात के अंदर, फिर ये उससे इलेक्शन मांगने लग गए। उस केस की अमारत गिर गई थी। जब स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं हुआ, उस केस की अमारत वहां गिर गई थी। इसका मतलब था कि गलत किया। जब इन्होंने तस्लीम कर लिया इन्होंने गलत किया, तो उसके बाद ओपोजिशन ने इनको झटके लगाना शुरू किए। ये क्या मजाक था कि फिर एकदम शहबाज शरीफ उठे, रोस्टम पे गए, उन्होंने एक बहुत लंबी तकरीर झाड़ी। उस वक्त तक चीफ जस्टिस कन्विंस थे कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हालांकि अदालत का ये काम नहीं होता। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, इन्होंने केस खराब किया। इन्होंने अदालत को, जब उनके वकील थे, उनके वकील ने एक लम्हे में उनको उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा जी कि ये चीजें इस वक्त जो है वो ये शेयर गवर्नमेंट बनी है, इससे पहले भी हुकूमतें ऐसी चलती रही, इत्तेहाद बनते रहे, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, आप हमें इत्तेहाद की हुकूमत करने दें। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं शहद दूध की नहरें बहा दूंगा, मैंने कपड़े सिलवाए हुए हैं, खुदा का वास्ता मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें। और जजेस ने उन पर तरस नहीं खाया, जजेस ने फिर उस आइन को देखा। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि ये उस डॉक्यूमेंट को अदालत के सामने लेकर जाते, ये उसके ऊपर रुक जाते कि माय लॉर्ड यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे हम, फैसला इनके हक में आ सकता था। ये मैं चैलेंज करता हूं, अगर इसमें कोई एक लफ्ज भी झूठ हो, किसी को एतराज हो, मुझे लेके जाएं कोर्ट में, मैं वीडियोस निकालूंगा कोर्ट के अंदर की मैंने घंटे लगाकर, और मैं वाहिद आदमी था, मैं आपको पूरे वसूख से ये कहता हूं, बाकी रिपोर्टर्स टीवी के थे वो आते जाते रहते थे इस केस में, मैं वाहिद आदमी था जिसने घंटों बैठकर इसका एक एक लफ्ज नोट किया। और अभी मैंने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को दोबारा पढ़ा तो मुझे चीजें जो समझ आना शुरू हुई ना, वो बड़ी डिफरेंट थी, वो बड़ी हैरानकुन थी। और काश मैं ट्रांसलेट कर सकता जो अपनी आंखों से मैंने देखा हुआ है उसको, आई विश, लेकिन आई एम सॉरी, मैं वो नहीं कर सकता। इमरान खान का अदालती कत्ल करने में 4 से 5 लोगों का हाथ है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। खुदा हाफिज।